character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good morning, students. All of you safe at home, I hope, and also you have to read and also study well at your home. Now we start about 11th standard accountancy, unit 3. So in this lesson we have discussed about what are the top documents which is available in the business organization. So first we have to see books of prime entry. What are the prime entries which is made in the business organization? So let's give their contents about introduction and source documents, double entry systems, transactions, account, approaches of recording transactions, accounting rules and journal entries. These are the things we have seen about this lesson. Okay, first we see about introduction about the prime entries. So first we have discussed about introduction about the prime entries. What do you mean? What do you understand about the prime entries? First, accounting process starts with identifying transactions. Identifying transactions involving money or money's worth. So here every business organization to do business for money. So we have identified the transactions of monies or money's worth and recording these financial transactions in the books of accounts. This transaction which is mainly recorded for financial transaction, what is happening in the business, it to be recorded accordingly based on that accounts. The transactions are recorded as and when they take place based on authentic documents. It is mainly called as an authentic documents. It is mainly called as an authentic documents or proof or evidences. It is an evidence. Then authentic proofs are called as the source documents. Authentic documents proof அப்படின்றது என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is a source of documents. So it's a primary documents when the business transactions are made. Then first, what do you understand? What do you mean by source documents? Source documents na எதெல்லாம் நம்ம source documents அப்படின்றத நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்கலாம். So what are the things? What are the documents which is available in the documents? So source documents are the authentic evidences. It is called as an authentic evidence. Authentic evidence means if any one person which is assigned the transaction, financial transactions. This document shows the nature of transactions. What is the transaction which is happening in the business organization, and then the date, the amount and the parties involved. So source document அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்ன அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். நேச்சர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றியும், தென் டேட், எந்த டேட்டில், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எந்த டேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் வாட் அமௌண்ட், எந்த அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் மேக் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் வாட் இஸ் இன்வால்வ்டு, யாரெல்லாம் அதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. Mainly transactions between two parties. One is the buyer and is the seller. So parties also involved. Then source documents. Source documents include cash receipt and invoice, debit note, credit note, pay-in slip, salary bills, wage bills, check,
record slips, etc. These are the source of documents. So, source document நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதெல்லாம் source documentல நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cash receipt, invoice, debit note, credit note, paying slip, salary bills, wage bills, check, record slips, etc. They are the basis of recording transactions in the books of accounts. They also serve as a legal evidence. They also mainly mention legal. Legals means சட்டப்படி நம்ம ஒரு business organization run பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு legal evidenceன்றது these are the documents. Then in case of any legal disputes அப்படின்றது இப்போ buyer and seller வந்து ஏதாச்சும் ஒரு transaction மேக் பண்ணதுல அவங்களுக்கு satisfied ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எதனா disputes may arise. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து வெளிப்படுத்த முடியும்னா லீகலா அவங்க சட்டப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது proof. So that is called as an authentic documents. Then these source documents commonly used are discussed below. So first என்ன authentic document அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cash receipt and voucher. Cash receipt and voucher. Cash receipt நம்ம எதுக்காக ரிசீவ் பண்ணுவோம்? ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குறப்ப மார்க்கெட்ல அதுக்கான ரெசிப்ட் நமக்கு கொடுப்பாங்க. So we mainly mention in that date and what is the product you have purchased and what is the amount. So mainly these things which is involved in these transactions. So first cash receipt and voucher. Voucher அப்படின்றதுல என்னென்னலாம் நம்ம மெயினா இதுல பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a document that shows the date. Already I told you date, amount and details of cash purchase. ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ கொடுத்து பணம் கொடுத்து நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ப்ராடக்டை, அண்ட் தென் எந்த டேட்டில் என்ன நாள் அப்படின்றது மெயினாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் யூ ஹாவ் பை அப்படின்றத மெயின்லி மென்ஷன் இன் தட் கேஷ் ரிசிப்ட் அண்ட் வவுச்சர்ஸ். அண்ட் தென் கேஷ் சேல்ஸ் ஆர் அதர் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸ் ரிசீவ் கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் ஃபார் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் அண்ட் இஷ்யூ கேஷ் ரிசிப்ட் ஃபார் கேஷ் சேல்ஸ். ஸோ எதுக்காக இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு கேஷ் ரிசிப்ட்ன்றது ரிசீவ் பண்ணணும். ரிசீவ் பண்ணாதான் தே ஹாவ் லீகலி கமிட்டட் த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ மெயின்லி த பிஸ்னஸ் பர்சன் ரிசீவ் கேஷ் ரிசிப்ட் ஃபார் கேஷ் பர்ச்சேஸ். Cash purchase may be buy by cash or any creditor. So கடனுக்காக வாங்கினாலும் we can buy get the receipt, and also cash purchase the company issue the receipt. So and issue cash receipt for cash sales. So this is the specimen of cash voucher. Cash உடைய voucher எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் நேம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்ன ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட் அண்ட் பேப்பர்ஸ் லிமிடெட். ஸோ இவங்க தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து ஒரு கேஷ் வவுச்சர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்வாய்ஸ் டைப் இருக்கும், தென் பார்ட்டி கோட் இருக்கும், பார்ட்டி அட்ரஸ் இருக்கும், பார்ட்டி சைட் இருக்கும், தென் பிஓ நம்பர் அண்ட் ஏஐசி கோட், பே குரூப், தென் வவுச்சர் நம்பர், பார்ட்டி நேம், பார்ட்டி மோட், செக், பார்ட்டி நேம், அக்கௌண்ட் நம்பர், பே குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்பெசிமன் ஆஃப் எ வவுச்சர், கேஷ் வவுச்சர். அண்ட் தென் டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ். டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் வரும், டியூ டேட். இப்போ வந்து கடனுக்காக ஒரு பொருளை வாங்கியிருந்தாங்கன்னா டியூ டேட் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. தென் இன்வாய்ஸ் டேட், என்ன டேட்டில் அவங்க இன்வாய்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது அந்த டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் வவுச்சர் நம்பர். வவுச்சர் நம்பர் மீன்ஸ் இட் இஸ் சேஞ்ச். அண்ட் தென் வவுச்சர் டேட், தென் அமௌண்ட். திஸ் இஸ் த ஸ்பெசிமன் ஆஃப் கேஷ் வவுச்சர். Next we see about other document, legal document. Authentic documents is invoice. Invoice means simply we called as bill. ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு பில்லுன்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் எனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இஃப் யூ பை ரிட்டர்ன், ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க, அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு தட் இன்வாய்ஸ் வில் பி a useful material. So invoice is used for credit purchases. So credit purchases and credit sales. So எதுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்க்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ், கடனுக்காக வாங்குற ஒரு பொருளுக்காகவும் கடனுக்காக விற்கிற ஒரு பொருளுக்காகவும் இன்வாய்ஸ் வந்து மேக் பண்ணி the business organization should give. So the date, amount and details of credit purchase and credit sales are given in the
invoices. So invoicesல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா already we have discussed about date, amount and details of creditor. So எந்த அளவுக்கு கடன் கொள்முதல் பண்ணியிருக்காங்க கடனுக்கு அப்படின்ற details எல்லாமே they are mentioned in the invoices. So invoices is generally prepared by the seller in 3 copies. So இது யார் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லர் தான் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ செல்லர் ஏன்னா ஒரு பொருளை விற்கிறாரு இல்லையா, ஸோ அவங்க தான் வந்து பில்லை ரைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து மெயின்லி தே ஆர் ரெக்கார்டட் ஃபார் அக்கௌண்டிங் பர்பஸ்க்காக. ஸோ செல்லர் தான் வந்து மெயின்லி இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு. திஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் 3 காப்பீஸ். 3 காப்பியாக இதை எடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் காப்பி இஸ் given to the purchaser. யார் பொருள் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இதை கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். தென் செகண்ட் காப்பி இஸ் sent to along with the goods for checking. இப்போ ஒரு பல்கான பொருள் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா பல்க் மெட்டீரியல் வாங்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு கேரேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் யூஸ் பண்ணுறப்ப குட்ஸ் வந்து வெளியில் போகுது இல்லையா, ஸோ வெளியில் போகிறப்ப அவங்க வந்து இறக்குற இடத்துல பில் ரைஸ் செக் பண்ணி தான் அவங்க மெட்டீரியலை என்ன பண்ணுவாங்க இறக்குவாங்க. ஸோ அதுக்காக ஒரு காப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. தென் பை த செல்லர் அண்ட் யூஸ்ட் ஆஸ் த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ரெக்கார்டிங் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ தேர்ட் திங் இஸ் ரிட்டன் பை தி செல்லர். 3வது காப்பியை செல்லரே வந்து கீப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அண்ட் யூஸ் ஃபார் தி சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். இட் இஸ் கால்ட் as a source document for recording the transactions. So this is the specimen of an invoice. எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இது வந்து டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஸ் a final invoice. இன்வாய்ஸில் 2 இன்வாய்ஸ் இருக்குது. ஒன்று எஸ்டிமேட்டட் இன்வாய்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் a final invoice which is prepared by the seller. யார் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லர். தட் இஸ் prepared for 3 copies. 3 காப்பியாக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. One is given to purchaser and another one is written by the seller and another one is sent to the goods. So this is the specimen of tax invoices. So tax invoicesல என்னென்னலாம் பர்டிகுலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இதில் யார் சப்ளையர் அது மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த டீட்டெயிலு. தென் யார்கிட்ட அந்த பொருள் போய் சேரணும் அப்படின்ற அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். தென் HSN கோட் யூஸ்டு. HSN கோடுன்றது ஒரு ப்ராடக்ட்க்கும் ஒரு HSN கோட் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் த என்ட்ரி வில் பி மேட் இன் தி ரெக்கார்ட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அண்ட் தென் GST நம்பர். nowadays we have seen about in any ஒரு பர்ச்சேஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக GST நம்பர் இருக்கும். GST நம்பர் ஃபார் யாருன்னா செல்லருடையதும் தென் பையருடைய GST நம்பரும் இந்த இன்வாய்ஸ் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸில் மெயினாக மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் an invoice. The next we see about the debit note. A debit note in sense, simply we have understand about this. A buyer may return the goods. Buyer பொருள் வாங்கினவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொருளை திரும்பி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ இதுக்காக ஒரு டெபிட் நோட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. செல்லர் இன் வேரியஸ் சுச்சுவேஷன் சச் as when goods are defective. எதுக்காக எந்த காரணத்துக்காக பொருள் திரும்பி நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதில் எதனா டேமேஜாக இருக்கும். ஸோ குட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சேதாரம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லைன்னா அந்த குட்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக நாம் சொன்ன பொருள் வந்து நமக்கு வந்து ரீச் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களுக்குலாம் குட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் அனுப்புவாங்க. ரிட்டர்ன் அனுப்புகிறப்ப த டெபிட் நோட் ஷுட் பி கிரியேட்டட் பை தி செல்லர். யார் இதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லர் தான் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸெட்ரா ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் ஃபார் returning the goods. When it is the organization should produce the debit note. So when goods are returned by a buyer, the buyer prepare a debit note and send it to the seller. So when goods are returned by a buyer வந்து return பண்றாரு அப்படின்னா இங்க வந்து யார் debit note prepare பண்றாங்க buyer and send it to the seller. It contains details such as the description of the goods, quantity returned and also their value. 2 copies are prepared in general. 1 copy is sent to the seller and another copy is written by the buyer. It is a document issued by a buyer stating the amount owned by the seller. The debit note is also called as a debit memo. So debit note என்றது ஜெனரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. டெபிட் நோட் அப்படின்றது ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கிட்ட பிறகு நமக்கு அந்த பொருளில் ஏதாச்சும் ஒரு சேதாரம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை நம்ம திருப்பி அனுப்புகிறோம் ஆர்கனைசேஷனுக்கு. எங்கள் இடத்துல வாங்கணுமோ அதே இடத்துக்கு திருப்பி அனுப்புகிறப்ப they have make a debit note. ஸோ இது வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையர் தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க.
and also the reasons also mentioned, and also the description of the goods also to be mentioned in the debit note. This is the specimen of a debit note. They are given. So what is the reason GST number? This is a common thing which is mentioned in the debit note. The next we have to discuss about this is a credit note. Simply you know the credit note. Debit note எதுக்காக நம்ம பார்த்தோம். டெபிட் நோட்ன்றது பையர் வாங்கின பொருள் சேதாரம் எதனா இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அவர் என்ன பண்ணுறாரு, செல்லருக்கே திரும்ப கொடுக்குறாரு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டெபிட் நோட். இட் இஸ் ஹியர், திஸ் இஸ் கிரெடிட் நோட். யார் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இதில் கொடுக்குற கண்டென்ட்டு. ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இட் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பை தி செல்லர். ஸோ மெயின்லி யூ நோ த யார் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக தெரியணும். டெபிட் நோட்னா பையர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, கிரெடிட் நோட்னா செல்லர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு பொருளை விற்றாங்களோ அவங்க வந்து கிரெடிட் நோட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஓகே, who receives back from his customers the goods sold it. It contains details such as the description of the goods, quantity, return and also their value. ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு இருக்கணும், தென் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ அளவு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன், எந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 100 யூனிட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் ரிட்டர்ன் பை 20 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதோடைய மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே. ஸோ 20 யூனிட்ஸ் வந்து கம் பேக் டு தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அது வந்து மெயின்லி இட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ தேர் வேல்யூஸ், கண்டிப்பாக மதிப்பு இருக்கும், அதோடைய மதிப்பு அப்படியே அதில் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. இட் இஸ் எ டாக்குமெண்ட் சென்ட் பை எ செல்லர் டு த பையர் stating that a certain amount is owned to the buyer is called as a credit memo. ஸோ மெயினாக இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா கிரெடிட் நோட் யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, யாருக்கு போகும், தென் what is content, what are the things which is mentioned in the credit note அப்படின்ற திங்ஸ் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் கண்டிப்பாக இது 2 மார்க் கொஷின்ஸில் வரும். தென் ஸ்பெசிமென் ஆஃப் எ கிரெடிட் நோட். ஸோ இதோட ஸ்பெசிமென் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் திங் தான். ஸோ நம்ம எப்படி டெபிட் நோட்டில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறோனோ அதே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கிரெடிட் நோட்லேயும் காமிப்பாங்க. ஸோ மெயின்லி தே ஆர் மென்ஷன் ஜிஎஸ்டி, இந்த இது கண்டிப்பாக இருக்கணும், அண்ட் தென் டேட் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், அண்ட் ஹவு மச் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் பேக் டு தி கம்பெனி அப்படின்றத மெயின்லி இட் இஸ் மென்ஷன் இன் திஸ் பில் கிரெடிட் நோட். And then pay-in slip. This is very common word, pay-in slip. Pay-in slip நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கில் தான் மெயின்லி யூஸ்டு. நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு பேங்க்கில் டெபாசிட், உங்களுடைய மணி டெபாசிட் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் பணம் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக pay-in slip இல்லாமல் உங்களுடைய பணத்தை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, டெபாசிட் பண்ண முடியாது. ஸோ மெயின்லி இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சலான் தான் என்ன சொல்லுவோம், pay-in slip அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ pay-in slipனா என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம், அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ when cash or checks is deposited in a bank, ஸோ கேஷோ இல்லை செக்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா pay-in slip வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ண முடியும். உங்களுடைய செக்காவாக இருக்கலாம் இல்லைனா கேஷாவாக இருக்கலாம். ஸோ a form is to be filled by a customer and submitted to the bank. இது யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க, கஸ்டமர் ஃபில் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் சப்மிட்டட் டு தி பேங்கர் அலாங் வித் கேஷ் ஆர் செக். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ pay-in slip or deposit slip. The main part of the slip will be retained by the bank. Part of this slipல பாதி பகுதி இருக்கும், இந்த பகுதி யாரை கொடுத்துருவாங்க, நம்மக்கிட்ட வந்துடும். இந்த பகுதி பேங்கர் கீப் பண்ணுவாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ pay-in slip. Duly stamped and signed by the banker, it is returned to the customer. This is called as a pay-in slip. Then check. Check பற்றி உங்களுக்கு நிறையவே விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். This is commonly nowadays which is used in the transaction, business transactionல செக் இல்லாத ஒரு ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது. So in each and every transactions mainly used check for payment. ஒரு பணம் புழக்கமும் ஒரு பண நடமாட்டம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக செக்கு யூஸ் பண்ணாமல் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸும் இப்போதைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயமே இல்லை. ஸோ செக்கை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. செக் இஸ் a negotiable instrument. செக்ன்றது ஒரு negotiable instrument and check book is issued by bank. இந்த செக் புக் யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர் தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு தனி பர்சன், இண்டிவிஜுவல் பர்சன், இட் இஸ் நாட் டு பி கிரியேட்டட் ஹியர்.
to its customer for withdrawing money for own use or for making payment to others. ஸோ எதுக்காக இந்த செக் புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்காகவும் மேக்கிங் பேமெண்ட் டு அதர்ஸ் யாருக்காச்சும் நீங்கள் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஸோ யூஸ்ட் ஆஸ் அ செக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பை issue of checks a bank is directed to pay a specific amount of money from a person's account either to the same person or to the person in whose favor the check has been issued. யாருக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்றத மெயினாக மென்ஷன் பண்ணணும். and also either the same person has been issued. Each check book has recorded slips for entering the details of check issued. இதில் என்னென்ன இருக்கணும்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் செக் இஷ்யூட், யாருக்கு கொடுத்தோம், என்ன டேட்டில் கொடுத்தோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றதான் மெயின்லி இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க. ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் வித் திஸ் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ். இது என்ன பண்ணலாம், அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் என்ன பண்ணிப்பாங்க, ரிமைண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் த ஸ்பெசிமன் ஆஃப் செக் அண்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்லிப். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், அவங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ என்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மெயின்லி தே ஆர் கிவன் டேட், யாருக்கு கொடுக்குறோம், தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து வேர்ட்ஸில் தான் எழுதணும், தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அ செக். திஸ் இஸ் ரெக்கார்ட் செல்ஃப். ரெக்கார்ட் ஸ்லிப் பேக் சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், அதில் செக் நம்பர் இருக்கும், டேட் இருக்கும், இன் ஃபேவர் ஆஃப் செக் அமௌண்ட், தென் டெபாசிட் பேலன்ஸ். இது வந்து கீப் இட் பிஸ்னஸ் ட்ரேடர் அவங்கக்கிட்ட இது கண்டிப்பாக ஒரு புக்கு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 15 செக்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம யாருக்கு கொடுத்தோம், எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுத்தோம், என்ன டேட்டில் கொடுத்தோன்றதெல்லாம் இதை கீப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து மெயின்லி வந்து செக் நம்பர் இருக்கும், என்ன செக் நம்பருன்றது இங்கே மென்ஷன் இருக்கும். இங்கே எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இங்கே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த நம்பரை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிப்பாங்க, இங்கே செக் நம்பரை கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க, எந்த டேட்டில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, செக் அமௌண்ட் எவ்வளோ, டெபாசிட்ஸ் எனக்கு ஆயிருக்கு, தென் பேலன்ஸ் மீதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது இங்கே காமிச்சு வச்சுப்பாங்க. திஸ் இஸ் மெயின்லி மெயின்டைன் பை தி கம்பெனி அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். And then next we discuss about double entry system. Double entry system already you have learned regarding this. Double entry means it is mainly participated in the debit and credit. Debit and credit அப்படின்றது உங்களுக்கு basically you know உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும். ஏன்னா இந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வச்சு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸே இதில் நம்ம பண்ணுவோம், மேக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றது பாருங்கள், எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, யார் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணுறது தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் புக் கீப்பிங் இஸ் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் தி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும், ஸோ ஒரு பொருள் வாங்குறாரு, இப்போ வந்து ஐ ஆம் ஃபார் ராமு இஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் ருபீஸ் 5000 அப்படின்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நினச்சிக்கோங்களேன். இன்னைய டேட்டுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன். என்ன மேக் பண்ணுறேன், ராமு பர்ச்சேஸ் ஏ புக் ஃபார் ருபீஸ் 5000, ஒரு 5000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பொருள் புத்தகம் நான் வாங்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி வந்து மேக் பண்ணணும், ஸோ ஹியர் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெபிட் வந்து எந்த இடத்துல வரணும், கிரெடிட் எங்கே வரணும் அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுடைய ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், டேலி பண்ண முடியும். ஸோ மெயின்லி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் யாருக்கும் நடக்குது, தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எதை வந்து நீங்கள் டெபிட் பண்ணணும், எதை கிரெடிட் பண்ணணும், பேசிக்லி யூ நோ த திங்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் சிஸ்டம் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஹஸ் அ டூ-ஃபோல்ட் எஃபெக்ட். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக டூ-ஃபோல்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். டூ-ஃபோல்ட் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ராமு பர்ச்சேஸ் ஏ புக் ஃபார் ருபீஸ் 5000. ராமு வந்து 5000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு புத்தகம் வாங்குறாரு. அதில் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. என்ன நடக்குது, ஒன்று கேஷ் அதில் இருக்கும், தென் பர்ச்சேஸ் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. பர்ச்சேஸ் வந்து எப்போ எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கேஷ் கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா பர்ச்சேஸ்ன்றதை எடுத்துப்பாங்க. பர்ச்சேஸ் வந்து கேஷ் இல்லாமல் கிரெடிட்டுக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா யார் வாங்கினாங்க கடனுக்கு அப்படின்ற அவருடைய நேமை நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஸோ இதுதான் வந்து இதில் மெயின்லி டூ-ஃபோல்ட் எஃபெக்ட்னு காமிப்பாங்க. So that is there are two aspects involved, namely receiving aspect and giving aspects. Receiving and giving aspect, it is denoted by debit and credit. The basic principle of double entry system is that for every debit there must be an equivalent and a corresponding credit. ஒரு டெபிட் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கிரெடிட் இருக்கும். ஒரு டெபிட் நீங்கள் மேக் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு
Predict. Okay. So இது வந்து debit denotes an increase in assets or expenses or decrease in liabilities. Income or capital. Credit denotes an increase in liabilities. Income and capital or decrease. So எது வந்து நம்ம வெளியில கொடுக்கணும், எது வந்து உள்ள வருது, அது depends upon the எது increase ஆகுது, எது decrease ஆகுது அப்படின்றத mainly we know. So this is the double entry system. Double entry system நல்லா திரும்ப ரீட் பண்ணி பாருங்க வீட்டில். ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு மெயின்லி திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மேக் அன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.